Hi, welcome to my channel. This is Kausal Vice and this is the continuation video of partnership series. Okay. So far நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்னா first two adjustments over. அதாவது adjustment in the profit sharing ratio 4 cases பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது adjustment for goodwill 4 different methods பார்த்தோம் and 9 different cases of treatment of goodwill பார்த்தோம். Okay. பிளேலிஸ்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா adjustment for revaluation of assets and liabilities. இதுல நமக்கு ரெண்டு விதமான மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து with revaluation account, அதாவது when revised values are to be recorded அப்படின்னா நம்ம revaluation account prepare பண்ணி proceed பண்ணுவோம். அடுத்த மெத்தட் வந்து when revised values are not to be recorded, in that case நம்ம memorandum revaluation account prepare பண்ணுவோம். இந்த வீடியோல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க for better understanding. Now let's get into the video. See the problem. Revaluation of assets and liabilities. Okay, when revised values are to be recorded. இங்க நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்திருக்காங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு, few adjustments இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இங்க ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ஏன்னா சில அசெட்ஸோட வேல்யூ வந்து ரிவைஸ் ஆகுது. அப்படி ரிவைஸ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து எய்தர் ப்ராஃபிட் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆர் லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட். அனதர் திங், ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் போட்டுட்டு கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் போட்டு ஃபைனலா பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்படி பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இந்த ஓல்டு வேல்யூ எடுக்க போறோமா இல்ல ரிவைஸ்டு வேல்யூ எடுக்க போறோமா? இதுதான் ரெண்டு கேஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா when revised values are to be recorded. Okay, see the problem. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:1. Their balance sheet as under on 31st March 2026. Assets, liabilities, cash in hand, stock, debtors minus provisions, furniture, buildings, machinery, prepaid insurance. These are the assets. Liabilities பாருங்க, capital A, capital B, 50, 30, total 80,000. Creditors and outstanding salary. That's all. இப்போ adjustment பாருங்க. C is admitted as a new partner introducing a capital of rupees 25,000 for his 1/4 share in future profit. So C எவ்வளவு கேபிட்டல் கொண்டு வராரு? 25,000. அவருடைய ப்ரொபோர்ஷன் என்ன? 1/4. Following revaluations are made. Number 1, stock be depreciated by 10%. So stock value எவ்வளவு இருக்கு? 10,000. இப்போ என்ன ஆகுதா? 10% இதுல குறையுதா? ஓகேங்களா? அடுத்தது furniture be depreciated by 10%. அதே மாதிரி furniture 12,000 இருக்கு, அதுல 10% குறைய போகுது. And then buildings be revalued at 50,000. So at 50,000 அப்படின்னா what is the old value? 30,000. So 30ல இருந்து இப்ப 50 ஆகுது. அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதாவது அப்ரிஷியேட் ஆகுது. ஓகே, and then the provision for doubtful debts should be increased to 1,500. 2 கொடுத்திருக்கான். அப்போ from எவ்வளோ? ஏற்கனவே ப்ரொவிஷன்ஸ் 1000 இருக்கு, அப்ப 1000ல இருந்து 1,500 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 500 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது வந்து liability. So anything which decrease asset is equal to liability இல்லையா? அப்ப ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து டெட்டால இருந்து மைனஸ் ஆகுது, அப்ப இது என்னது? liability. அப்ப liability நமக்கு இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 1000ல இருந்து 1,500 ஆகுது. That's all. With this information, they're asking you to make journal entries, prepare revaluation account and balance sheet after admission. First நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா journal entry பாஸ் பண்ண போறோம் for the given adjustments. ஓகேங்களா? So first adjustment என்ன பாருங்க, C admitted as a new partner introducing a capital of 25,000 for his 1/4 share in the future profit. இது வந்து அவருடைய capital. What is the entry for capital? What comes in? Cash comes in. அப்ப என்ன entry? Cash account debit to C's capital. Okay, see the entry. So entry போட்டாச்சு. Cash account debit to C's capital account 25,000. Narration, being cash brought in by new partner. Okay, see the second adjustment. Stock be depreciated by 10%. ஓகேங்களா? இங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா ஸ்டாக்கோட வேல்யூ ரிடியூஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட்ல இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். அசெட்ஸோ லைபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட்ல இந்த எஃபெக்ட காமிப்போம். ஓகே, அப்ப இங்க பாருங்க ஸ்டாக் பி டெப்ரிசியேட்டட். அப்ப ஸ்டாக்ங்கிறது என்னது? ஒரு அசெட். இப்ப அசெட் வேல்யூ என்ன ஆகுது? டெப்ரிசியேட் ஆகுது. டெப்ரிசியேட்னா என்ன? டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ டெபிட்ல இருக்க வேண்டிய ஸ்டாக் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? கிரெடிட்ல போட போறோம். அப்ப டெபிட்ல என்ன வரும்? ரீவேல்யூவேஷன் வரும். ஓகே, அதே மாதிரி அடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க. Furniture be depreciated by 10%.
ஸோ ஸ்டாக்கும் டெப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு, ஃபர்னிச்சரும் டெப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு. அதே எஃபெக்ட் தான். ஸோ ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ எவ்வளோ? 12,000. அதுல 10% எவ்வளோ? 1,200 என்ன ஆகுதா? டெப்ரிஷியேட் ஆகுது. அப்போ டெபிட்ல இருக்க வேண்டிய அசட் இப்ப கிரெடிட்டுக்கு வந்துரும். அப்ப டெபிட்ல என்ன வரும்? ரீவேல்யூவேஷன் வரும். ஓகே, see the entry, see the combined entry. டெபிட்ல என்ன வரும்? ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஸ்டாக் அக்கவுண்ட் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கவுண்ட். இது ரெண்டுமே அசெட் தான். அசெட் வேல்யூ இங்க என்ன ஆகுது? டெப்ரிஷியேட் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, அப்ப அசெட் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம்? நம்ம கிரெடிட்ல தான் போடணும். சரிங்களா? ஸோ ஸ்டாக் 1000 rupees குறையுது, ஃபர்னிச்சர்ஸ் 1200 குறையுது, டோட்டலா 2200. இது வந்து கம்பைன்ட் என்ட்ரி. பீயிங் டெப்ரிசியேஷன் இன் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் அண்ட் ஃபர்னிச்சர். இப்போ அடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கலாமா? பில்டிங்ஸ் பி ரீவேல்யூட் அட் 50,000. ஸோ பில்டிங்கோட வேல்யூ என்ன ஆகுதா? 50,000 ஆயிடுச்சா? வாட் இஸ் ஓல்டு வேல்யூ? See the balance sheet. Buildings value 30,000. அப்ப 30 இருந்தது, இப்ப ரிவைஸ்டு வேல்யூ 50 ஆயிருக்கு. அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 20,000 அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? இப்ப ப்ரீவியஸா இங்க டெப்ரிஷியேட் ஆனதுனால அசெட்டை நம்ம கிரெடிட் பண்ணிட்டோம். பட் இங்க அசெட் வந்து அப்ரிஷியேட் ஆகுது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? அசெட் ஆல்வேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் தானே? அப்போ ஃபர்தர் டெபிட். அப்போ என்ன என்ட்ரி வரும்? பில்டிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட். ஓகே, see the entry. See the third entry. Buildings account debit to revaluation account. எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? பில்டிங் 20,000. அதனால டெபிட்ட ஃபர்தர் டெபிட் பண்ணிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ பீயிங் வேல்யூ ஆஃப் அசெட் இன்க்ரீஸ். ஸோ அசெட் வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபர்தர் டெபிட், அசெட் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட்ல போட்டுறணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ லயபிலிட்டிஸ் பார்க்க போறோம். See the next adjustment. The provision for doubtful debts should be increased to 1,500. Okay, so ஏற்கனவே நமக்கு இங்க ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு 1000. இப்ப 1000ல இருந்து 1,500 மாறி இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 500 rupees இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. even though it is showing under asset side, பட் இது என்ன ஆகுது? அசெட்டை குறைக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து லயபிலிட்டிஸ்னு அர்த்தம். அப்ப இங்க லயபிலிட்டிஸ் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 1000ல இருந்து 1,500 ஆகுது. அப்போ லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லயபிலிட்டிஸ் எப்பவுமே கிரெடிட் பேலன்ஸ் தானே? அப்போ லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபர்தர் கிரெடிட். ஓகே, அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? டெபிட்ல என்ன வரும்? ரீவேல்யூவேஷன் வரும். அப்ப என்ட்ரி வில் பி ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு provision for doubtful debts. Okay, see the entry. Revaluation account debit to provision for doubtful debts, 500 rupees. Narration. Being increase in value of liability. இப்போ liability என்ன ஆயிடுச்சு? இங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதனாலதான் ஃபர்தர் கிரெடிட் பண்ணிட்டோம். சரி, இப்போ நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். டு ஃபைண்ட் அவுட் இஸ் தேர் எனி ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன் ஆர் லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன். எதுவா இருந்தாலுமே, ப்ராஃபிட்டா இருந்தாலும் லாஸா இருந்தாலும் யார் ஷேர் பண்ணிப்பா? ஓல்டு பார்ட்னர்ஸா ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களுடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்க்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். இப்போ நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். சரி, இங்க ரீவேல்யூவேஷன் இல்ல. செகண்ட் என்ட்ரில பாருங்க, ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஸ்டாக் டு ஃபர்னிச்சர். அப்போ டெபிட் சைட்ல டு ஸ்டாக் வரும், டு ஃபர்னிச்சர் வரும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பாருங்க, பில்டிங் டு ரீவேல்யூவேஷன். அப்போ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்ல போய் நம்ம பை பில்டிங்ஸ் போடுவோம், கிரெடிட்ல போடுவோம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் டு provision for doubtful debts. அப்போ இது டெபிட்ல டூ ப்ரொவிஷன்ஸ் போட்டுருவோம். See the revaluation account. Revaluation accountல டெபிட்ல டூ ஸ்டாக் 1000, டூ ஃபர்னிச்சர்ஸ் 1200, டூ ப்ரொவிஷன்ஸ் 500. அதே மாதிரி கிரெடிட்ல என்ன போட்டிருக்கோம்? பை பில்டிங்ஸ் 20,000. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இப்போ நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் டோட்டல் பண்ண போறோம். ஸோ கிரெடிட் சைட்ல நமக்கு 20,000 இருக்கு. அப்படியே 20 போட்டுக்கோங்க. இந்த 20 இங்க போடுங்க. இப்போ நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் டெபிட்ல தான் வருது இல்லையா? அப்போ இங்க டெபிட் சைட்ல பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்தா அது வந்து ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன். சப்போஸ் நமக்கு இங்க பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்ததுன்னா அது லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராஃபிட் வந்தாலும் லாஸா வந்தாலும் யார் தான் ஷேர் பண்ணிக்க போறா? ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ். என்ன ரேஷியோல? ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. ஓகே, see the problem. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:1. இதுதான் இவங்களுடைய ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. ஸோ இந்த ரேஷியோல தான் இப்ப வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டோ ஆர் லாஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், அதை ஏவும் பியும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. அதாவது அவங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். See the revaluation account. நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு வந்தது? 17,300. என்னது? ப்ராஃபிட். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஓல்டு பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். என்ன ரேஷியோல? அவங்களுடைய ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ, அதாவது 3:1. அப்ப 17,300 இன்டூ 3/4,
17300 into 1/4 இந்த வேல்யூ வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ இம்மீடியட்டா நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுக்கான என்ட்ரி போட்டுடணும். இப்போ என்ட்ரியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு A's capital to B's capital. Okay. See, revaluation account debit to A's capital account to B's capital account. போட்டாச்சு. Narration being profit on revaluation transferred to old partner's capital account according to which ratio? 3:1 old ratio. Okay. Now, இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ஓகே, see the problem. இப்போ அடுத்து நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு த பேலன்ஸ் ஷீட் ஏஸ் கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 50,000, பிஸ் கேபிட்டல் 30,000. ஸோ இதுதான் ஓப்பனிங் கேபிட்டல். ஸோ கேபிட்டல் லயபிலிட்டியில இருக்கிறதுனால எப்பவுமே வந்து லயபிலிட்டிஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம கிரெடிட் சைடில் தான் போட போறோம். see the solution. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பை பேலன்ஸ் brought down, அதாவது கேபிட்டல் அக்கௌண்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். இது நம்ம எங்க எடுத்திருக்கோம்? லயபிலிட்டிஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? அதனாலதான் கிரெடிட் பேலன்ஸ். பை பேலன்ஸ் brought down. ஏக்கு 50,000, பிக்கு 30,000, சிக்கு எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா சி நியூ பார்ட்னர் இல்லையா, இனிமே தான் கொண்டு வர போறாரு. ஓகே, இப்போ என்ட்ரிஸ் பாருங்க. எங்கெல்லாம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம இப்ப என்ன பண்ணோம், லெட்ஜர்ல போஸ்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, see the entries. see the first entry. So நியூ பார்ட்னர் என்ன கொண்டு வந்தாரு? கேபிட்டல் கொண்டு வந்தாரு. ஸோ என்ன என்ட்ரி போட்டோம்? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சீஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்ப கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பை கேஷ்னு போட போறோம். யாரோடைய கேபிட்டல்ல? சீஸோடைய கேபிட்டல்ல போட போறோம். அடுத்து வேற எங்க கேபிட்டல் பாருங்க. இங்க கேபிட்டல் இல்ல, இங்கேயும் கேபிட்டல் இல்ல, இங்கேயும் இல்ல, இங்க இருக்கு. அதாவது நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்? கேபிட்டலுக்கு தானே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். அப்போ ஏஸ் கேபிட்டல் பிஸ் கேபிட்டல் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம்? அந்த ரீவேல்யூவேஷனோட ப்ராஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ இந்த என்ட்ரி வரும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி வரும். தட்ஸ் ஆல். இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பார்க்கலாம். see the capital account. So capital account we started with by balance brought down. இது நம்ம எங்க எடுத்தோம்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம். ஓகே, ஏஸ் கேபிட்டல் பிஸ் கேபிட்டல். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி சீஸோட நியூ கேபிட்டல் இல்லையா? இது எங்க இருந்து எடுத்தோம்? ஜர்னல் என்ட்ரில இருந்து. அப்போ பை கேஷ் 25,000. அடுத்தது ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்ல ப்ராஃபிட் வந்தது இல்லையா? ஒரு லாஸா இருந்திருந்தா நமக்கு எந்த பக்கம் வந்திருக்கோம்? டெபிட் சைட்ல என்டர் பண்ணியிருக்கோம். பட் இங்க ப்ராஃபிட் இருந்ததுனால கிரெடிட் சைட்ல. ஸோ அதுக்காக என்ன என்ட்ரி போட்டோம்? ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஏஸ் கேபிட்டல் டு பிஸ் கேபிட்டல். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். தட்ஸ் ஆல். இப்போ டோட்டல் பண்ண போறோம். இங்க டோட்டல் பண்ணிட்டு இந்த என்டையர் அமௌண்ட் இங்க நமக்கு வரும். அதுதான் பேலன்சிங் ஃபிகரா வரும். ஸோ அதுதான் நமக்கு க்ளோசிங் கேபிட்டல். ஓகே, இந்த க்ளோசிங் கேபிட்டல் தான், அதாவது இங்க வரக்கூடிய பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் நம்ம நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்ல லயபிலிட்டிஸ்ல கேபிட்டலா போட போறோம். ஏஸ் கேபிட்டல், பிஸ் கேபிட்டல் அண்ட் சிஸ் கேபிட்டல். ஓகே, see the calculation. see the capital account நம்ம டோட்டல் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்க நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்திருக்கு. டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் and this will be the opening balance for the next year. So அதனால by balance brought down நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டோம். that's all. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். பேலன்ஸ் ஷீட்ல liability side கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல எதை போட போறோம்? ஏஸ் கேபிட்டல், பிஸ் கேபிட்டல் அண்ட் சிஸ் கேபிட்டல். ஓகே, see the problem. இப்போ நம்ம ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் முடிச்சிட்டோம். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் போட்டோம். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஃபைனலா என்ன பண்ண போறோம்? பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் ஆஃப்டர் அட்மிஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்ல ரிவைஸ்டு வேல்யூ என்டர் பண்ண போறோமா, இல்ல ஓல்டு வேல்யூ ஆஸ் இட் இஸ் எடுத்து எழுத போறோமா? ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. பட் இந்த ப்ராப்ளம்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா எதுவும் கொடுக்காததுனால we are going to enter revised value. சரிங்களா? ஸோ ஓல்டு வேல்யூவே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவான். அந்த மாதிரி கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஓல்டு வேல்யூவே எடுக்க போறோம். சரிங்களா? பட் இந்த ப்ராப்ளம் எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுக்காததுனால நம்ம ரிவைஸ்டு வேல்யூ தான் எடுக்க போறோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஓகேங்களா? அதுக்காக தான் நான் ஹெட்டிங்கே கொடுத்துட்டேன் இங்க. when revised values are to be recorded. ஓகே, ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்கலாமா? see the balance sheet. when the revised values are to be recorded அப்படின்னா இப்படிதான் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதான் ரிவைஸ்டு வேல்யூ நம்ம அப்டேட் பண்ண போறோம். see கேஷ் இன் ஹேண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 20,000. இப்போ நியூ பார்ட்னர் கேஷ் கொண்டு வந்தார் இல்லையா? 25,000. அப்ப ஆட் ஆயிடும். அதே மாதிரி ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க? 10,000. டெப்ரிஷியேட் ஆச்சுல 1,000 rupees. அப்ப மைனஸ் ஆகி பேலன்ஸ் போடணும். அதே மாதிரி டெட்டாஸ். டெட்டாஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 25,000. ஓல்டு ப்ரொவிஷன் 1,000 தான். அப்ப ரிவைஸ் பண்ணும்போது 500 இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்லையா? அப்ப 1,500 மைனஸ் ஆகி பேலன்ஸ் போட்டாச்சு. அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ் 12,000. எவ்வளவு டெப்ரிஷியேட் ஆச்சு? 10% இல்லையா? அப்ப 1,200 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் 10,800. ஆனா பில்டிங் மட்டும் என்ன ஆயிடுச்சு? அப்ரிஷியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ரிவைஸ்டு வேல்யூ 50,000 இல்லையா? அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் மெஷினரியில எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது.
ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே எடுத்து போட்டோம். அதே மாதிரி ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ்ல எந்த ரிவைஸ்டு வேல்யூ கிடையாது. ஸோ ஓல்டு வேல்யூ அப்படியே எடுத்து போட்டாச்சு. தட்ஸ் ஆல். டோட்டல் எவ்வளோ வந்திருக்கு? 1,50,300. அதே மாதிரி லைபிலிட்டி சைடு வாங்க. ஸோ கேபிட்டல் எந்த வேல்யூ போடணும்? ரிவைஸ்டு வேல்யூ போடணும் இல்லையா? அப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்டோட பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ? 62,975, 34,325 அண்ட் 25,000. இதுதான் க்ளோசிங் கேபிட்டல். இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். A, B and C. அதுக்கு அடுத்தது கிரெடிட்டார்ஸ். ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ்ல எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லை இல்லையா? ஸோ ஓல்டு வேல்யூ அப்படியே எடுத்து போட்டாச்சு ஆஸ் இட் இஸ். அதே மாதிரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ அதே வேல்யூ எடுத்து போட்டோம். தட்ஸ் ஆல். டோட்டல் எவ்வளோ? 1,50,300 நமக்கு டேலி ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த வே டு ப்ரிப்பேர் revaluation account, capital account and balance sheet after admission when the revised values are to be recorded. Okay. Next video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா when revised values are not to be recorded. Okay. Playlist link descriptionல கொடுக்க தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க. And இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா please like பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க and subscribe பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. See you in the next video.